വചനം സൂക്ഷിക്കും. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു. സായി സാർ മ്യൂട്ടാണ്. സായി സാർ മ്യൂട്ടാണ്. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിന്ന് ഈവനിങ്ങില് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫാക്ട് Jayesh was saying that it is for a time we are coming together, all the adults. It is not just young kids. Last time we were talking to, even I understand that ippom nammala pillarkku vendiyulla oru session kazhinju ennanallo paranjathu, but now this is a time for the adults or those who are parents or those who have children or those who are families. So the message certainly should be different. I know all the things that we learn, ipo nammal padikkunna karyangal, as I used to say, we just read the Bible and we meditate the scripture, and then certainly God will speak to our soul, and we need to take decisions. I used to say nammal oru Pentecostal problem undi, climax effect ennu parayum. What is the climax effect? You know, only at the climax we are responding. Even when we are singing songs, I used to say 5 stanza ഉള്ള പാട്ട് പാടിയാൽ 4 stanza പാടുമ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കും, 5ാമത്തെ stanza നമ്മൾ അടിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. Then finally maybe the last 5 minutes or 10 minutes, so we are taking decisions and everything. But I would like to say that the word of God, don't think that it's like a sermon or something like that. It is every passage that we speak, it has got power to transform us. So whenever the Spirit of the Lord speaks to you from the word of God, take a decision all on a sudden. അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. So when God speaks to you, then certainly today I just want to say something about our responsibility as parents in our home. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു passage എന്ന് പറയുന്നത്, it is Deuteronomy chapter 6. So all those who have Bible, I would like you to take the passage, Deuteronomy chapter 6. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചാൽ, അത് മൊത്തം വായിക്കാനൊന്നുമില്ല. It starts like this, you know. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord of your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all the statutes and the commandments which I commanded you all the days of your life, and that your days may long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, had promised you, in a land flowing with milk and honey. നമ്മൾ ഓരോ പാസേജ് വരുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിനും, നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും, നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ
കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവയാകും. See, here it is clearly said, Moses is saying, മോശ ഇവരോട് പറയുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, ഇവരോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you. കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതായ അവിടെ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നിരുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവകാലം ഒക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എന്നിട്ട് നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും, നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. അതാ ഞാനിപ്പോ മലയാളത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോസസ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you. അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. God commanded me. യഹോവ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ്? To teach you. നിന്നോട് എന്തിനാ കൽപ്പിക്കുന്നത്? So that you may do them. അത് ചെയ്യുവാൻ. പിന്നെ അടുത്തെന്താണ്? That you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son. അപ്പോൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു, മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അത് ചെയ്യണം. ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവനത് മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം. So that is my emphasis. So Moses is receiving from God, and what he has received, he is giving to the people of Israel. And ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ? അത് നീ പ്രമാണിക്കണം. പ്രമാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്തിനാ? അവരും പ്രമാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് നമ്മൾ, അതായത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫെയ്ത്ത് ജനറേഷൻസ്, അതാണ് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം. As most of the participants are not young kids or even teenagers, I know most of you are parents. നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ചെറിയ പ്രായമായിരിക്കാം, ടീനേജ് പിള്ളേരായിരിക്കാം, ആരും ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഗോഡ്. രണ്ട്, ഇറ്റ് കെയിം ടു മോസസ്. മൂന്ന്, മോസസ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ. നാല്, people need to teach it to your children. Not only his children, their children, also their grandchildren. God, Moses, people, sons. നോക്കിക്കേ, ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ണിയും മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സേ? ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ണിയും മുറിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. First of all, Moses says, it came to me. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമാണ്. This is the command, the statutes and the rules. ഓരോ പേരുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ. മലയാളത്തിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും അത്രയും വന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളുണ്ട്, കൽപ്പനകളുണ്ട്, ഒബ്സർവൻസസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. These are the statutes and rules, the commandment, the statutes and rules. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രമാണിക്കാനാണ്. പക്ഷേ ഈ കൽപ്പനകൾ മോശയ്ക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രാപിച്ച മോശ ചുമ്മാ ഇവരോട് പറയൊന്നുമല്ല. He received it from God. That is very important. ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് അതർ റിലീജിയൻ
They are teaching their children from the very beginning of their life. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടുക്കു ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആണ് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ഞാൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. കൊച്ചു പിള്ളേർ അതിനകത്ത് 10 വയസ്സ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 10-11 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മോനെ, അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അങ്കിൾ, Moses was the lawgiver. Jesus was not the lawgiver. So Moses must be greater than Jesus, right? ഞാൻ വെറുണ്ടുപോയി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ചോദ്യമല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ചോദ്യമല്ല. പിന്നെ എവിടുന്ന് അവൻ ഈ ചോദ്യം പഠിച്ചത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അവന്റെ അങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് തിങ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കാലയളവിൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ. നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അപ്പം മോസസ്, ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മോസസ് വാസ് ദ ലോഗിവർ. ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഐ വിൽ ടെൽ. ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ വൺ തിങ്. ഞാൻ ആ മോനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മോനെ, കാര്യം അവൻ സിമ്പിൾ പയ്യനാണ്, അവൻ ഇന്നസെന്റാ. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ലാഞ്ഞോട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചതാ. അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറ്റക്കാര് നമ്മളാ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അവരെ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് പഠിപ്പിച്ചില്ല? That is the question. And they are teaching their children their faith, and not only teaching their faith, they are even training their children to spread their false faith into the society. അവരുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കൊച്ചു പിള്ളേരോട് പോലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാസേജ് എടുക്കാൻ ഒരു വലിയ ബേർഡൻ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ജെയ്ഷിനോട് ചോദിച്ചു, യേശ എന്താ ഇത്? അപ്പോ എനിക്കൊരു ബേർഡൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഞാൻ പലയിടത്തും ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബേർഡൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാന് ആ മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, മോസസ് വാസ് നോട്ട് ദ ലോ ഗിവർ. അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് അങ്കിൾ? That's what we have heard. Moses was the lawgiver. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ, lawgiver ആണെങ്കിൽ, lawgiver എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോ തരുന്നവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? I say unto you, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് lawgiver ചെയ്യുന്നത്. lawgiver ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അയാളുടെ അധികാരത്തിൽ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. That is what the lawgiver does. But Moses never said, I say unto you. But you know what he says? Thus says the Lord. The Lord has taught me. Here also Moses says, the Lord your God commanded me to teach you. So Moses was not the lawgiver. It is God who is the lawgiver. It is the Lord who is the lawgiver, not Moses. എന്നിട്ട് ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു, but think about Jesus. You know what Jesus says? I say unto you. So the real lawgiver is Jesus. Only the lawgiver can say, I say unto you, and God is the lawgiver, because Jesus said, I say unto you. Jesus is God. Otherwise he will never say, I say unto you. You see the difference? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം, അത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ്? Moses says, I'm not saying anything to you. What all things I say is God who commanded me to teach you. So I am teaching not my own opinions.
I'm saying to you what God has commanded. This is not mine. Sorry. ഇത് എൻ്റെ അല്ല, ഇത് എൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സി, ചിലരുടെ എന്താ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വേദവസം അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുറച്ച് പ്രീച്ചേഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് അത് മോശ പറഞ്ഞതാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല, ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല, അത് മോശ പറഞ്ഞതാ, പഴയ നിയമം അത് മോശ എഴുതിയതാ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് പിന്നെ പകരം ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് അറിയാമോ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നവനെ നിന്റെ ടി വിയിലും കയറ്റരുത്. ഇപ്പം വീട്ടിൽ കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ കയറി വന്നോളുമല്ലോ, അല്ലേ? ടി വി കൂടെ കയറി വന്നോളുമല്ലോ. ഞാൻ ആരെയും പാപി എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല. മോശയാ എല്ലാരെയും പാപി എന്ന് വിളിച്ചത്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കത്തില്ല. യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞു മോശയെ പ്രസംഗിക്കണ്ടെന്ന്. ഏത് യേശുവാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മോശയുടെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമെന്ന് തന്നെയാ യേശു പറഞ്ഞത്. കാര്യം അത് മോശയല്ല പറഞ്ഞത്, ആരാ? എന്റെ പിതാവാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഉപദേശമുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ദുരുപദേശം പറയുന്നവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയിലും കയറ്റരുത്. ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആരും മെനക്കെടരുത്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ടി വി വേണ്ടല്ലോ, പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അകറ്റി നിർത്തുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. മലയാളത്തിൽ ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ടേ. So be careful. Those who are not preaching the true gospel, tell your children and teach them and tell them this is in fact not from the Bible. What the Bible teaches that you need to teach your children. First of all, we need to understand that Moses is not the author of the words that he has written. It was given to him from God. So who is the lawgiver? It is not Moses. The lawgiver is God and Jesus. Jesus said, I say unto you, because Jesus is God. This is the basic thing we need to understand. Every word that is in the Bible, the author is really, it is God. Because only God can say, I say unto you. That is the reason why even യേശു ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പരീശന്മാരെ പോലും ശാസ്ത്രിമാരെ പോലും അല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രേ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാര്യം അന്ന് വരെ ഒരു പ്രോഫറ്റും അന്ന് വരെ ഒരു ടീച്ചറും ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ഐ സേ അൺടു യു എന്ന്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് the Moses says, the prophets are saying, and God said. These are the only thing they used to hear. But now when Jesus came, you know what is happening? Jesus said, I say unto you. Hallelujah. I say unto you. So first of all, we need to teach our children the authenticity of the scripture that we teach. Make them understand that it is not from Moses. It is not from somebody else. It is from God. First of all, we need to teach. God is all the scripture. That is what we need to understand. That is the reason why from the very first verse we have read in Deuteronomy chapter 6. ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് അത് വായിച്ചതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് that the Lord your God commanded me to teach you. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്, Moses was sitting at the presence of God. He was not taking it from some written books or something like that. You know what is happening? He is sitting at the feet of God, and God was speaking to him. അതൊരു വലിയ ഡിസിപ്ലിനാണ്, വലിയ ഡിസിപ്ലിനാണ്. When I take classes for pastors and leaders, I used to say,
you need to sit at the feet of Jesus and you need to receive it from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം. Now, as parents, I say, my friends, we need to see that we are sitting at the presence of God, at the feet of Jesus, to receive it from God. Okay? When a pastor or a leader, he sits at the presence of God, sit at the feet of Jesus, and what he receives, he teaches. അവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക. മോസസ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊന്നും പറയുകയല്ല. മോസസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? I have sit at the feet of God for 40 days and 40 nights. I was not only one time, many times he was going to the feet of God, into the presence of God, and hearing and hearing and hearing. This is a discipline every leader should have. For the pastors and teachers and preachers. And now I say, you are a leader because you are leading your home. So if you want to teach your children, of course you can receive some teachings from the church, from the pastors, but parents, I ask you to sit at the feet of Jesus and receive from God. And then you can tell to your people, God has commanded me to teach you. So ഇന്ന് അതിനൊരു വലിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് വേണം. എന്താണ്? സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ഇറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തലമുറയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം, ചർച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ചർച്ചിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല, അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പാസേജ് എടുക്കാൻ കാര്യം. വി നീഡ് ടു ടീച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് അവർ ഹോം. തീർച്ചയായിട്ടും സൺഡേ സ്കൂൾ വേണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം അതാണ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, എല്ലാം നേടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടമായാൽ എന്താ പ്രയോജനം? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ, അയർലൻഡിലെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ. ബിക്കോസ് അവർ എന്തുമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഈ അവരുടെ കോളേജ് ലൈഫും സ്കൂൾ ലൈഫും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റു മതത്തിലെ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ജേർണലിസം, ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ് ജേർണലിസം പഠിച്ചത്. ജേർണലിസത്തിന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് അവിടെ താമസിച്ചത്. ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ 3 പെന്തിക്കോസുകാർ വേറെ 3 പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ റെജി മൂലയുടെ ICPF ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മനവിനെ സാർ തുമ്പമൺ, പിന്നെ ജയവർഗീസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് ജേർണലിസം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീട്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അയാളുടെ വീട് ഫ്രീ കിടക്കുകയാണ്, ഞാനത് റെന്റിന് വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗാന്ധിനഗർ, അന്ന് ഗാന്ധിനഗർ പണിത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഒന്നും ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. ഈ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് പല വീടുകളുണ്ട് അവിടെ, അയാൾ പല വീടുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു വീട് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു കടയുണ്ട്, വേറെയും കുറച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് വീടുകളും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വന്ന് അബ്ദുള്ളയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ സാധാരണ പോകുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് നന്നായിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വി വർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഓണറാ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം അബ്ദുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാജുവേ, ഞാനേ ഈ ബിസിനസ് അങ്ങ് നിർത്തി മലപ്പുറത്ത് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക, നാട്ടിലോട്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി അബ്ദുള്ള? ബിസിനസ്സിന് വല്ല പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഓ ഇല്ല, കൊച്ചി ഈസ് ഗ്രോയിങ് സാജു, അത് അറിയാമല്ലോ, ബിസിനസ്സിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ പിള്ളേരെ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുക, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പോട്ടെ, അവിടെ പോയി താമസിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറ. എന്റെ സാജു, എത്ര കാശുണ്ടാക്കിയാൽ എന്നാ സാജു, ഗാന്ധിനഗറിൽ ഒരു മദ്രസ ഇല്ല സാജു, ഗാന്ധിനഗറിൽ ഒരു മദ്രസ ഇല്ല, നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് നാട്ടിൽ പോയാലോ എന്ന്. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്
കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ സൺഡേ സ്കൂളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോലി രാജിവെച്ചതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, കേൾക്കുമെന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അബ്ദുള്ളയുടെ ആ സീല്, അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാ: എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിള്ളേര് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ സാജു പ്രയോജനം? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. പേരൻസിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്: നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമുക്ക് ജീവിക്കണം, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം, ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്: ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനം? നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. പാരന്റ്സിനോട് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാ. I am pleading you, think about the future of your children, not in this world. Think about where they will spend their eternity. അവരെവിടെ അവരുടെ നിത്യത ചെലവഴിക്കും? ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഭയങ്കര കമ്പാഷൻ ഉണ്ട്. എന്നറിയാമോ? അതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രലോഭനങ്ങളുടെ 100 ഇരട്ടിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്കൂളും കോളേജിലും അവർക്കൊന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ. പണ്ട് കാലത്ത് പാപങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടേത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തില് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ പിന്നെ അവനോട് നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടത്തില്ല. കാര്യം, ബീഡി വലിക്കുന്ന, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തും. ബീഡി വലിക്കുന്ന ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടി നടക്കത്തുമില്ല, നടക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം. അന്ന് അത്രയ്ക്കും ബീഡി വലിക്കുന്നത് പോലും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് പോലും ഒരു വലിയ പാപമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഒരു കാരണവശാലും കൂടത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. യു സീ ദ ഡിഫറൻസ്? അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചനൊന്നും ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല. കാര്യം, അതിനെയൊക്കെ വലിയ പാതകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ഒന്നും നമ്മൾ നടക്കേണ്ട പോലും ഇല്ല. ഞാനൊരു 50 അടി പുറകിൽ, 50 അടി മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണ് പോകുമ്പോ അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല, കണ്ടും കാണത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിപ്പോയത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് അയൽവക്കത്തുള്ള നായർ പോലും. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാപം ചെയ്യാൻ തന്നെ എന്നെ പാടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? അന്ന് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പാപം ചെയ്യാത്തവരെയാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശുദ്ധനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അന്ന് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പിള്ളേരെയൊക്കെ എന്തോ കാര്യമാ. ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാപത്തെ അച്ചം പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് the student community in countries like your country, you see, അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്തുമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ചാൽ നമ്മളെയൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 10 ടൈംസ് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാര്യം, അത്രയ്ക്കും വലിയ സ്ട്രഗിൾ അവരെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പേരൻസിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാളിച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി വേദനിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവർ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രഗിളിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഭ്യസിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ അവർക്ക് ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള കാരണം. അതിനകത്ത് മോസസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ണിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മോസസ് ആകേണ്ടി വരുന്നു.
ഇല്ലെങ്കിൽ, if any of the pastors you hear me, I tell you, you need to see that you are climbing the mountain. രാവിലെ മല കയറാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. And sit at the presence of Jesus and sit at the feet of Jesus. Receive it from God. All leaders, I ask you, my friends, spend time with God. നമുക്ക് ഒത്തിരി തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. I know. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം വരെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. I appreciate them. Why? ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ എടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. It is true. I appreciate you. But at the same time, I tell you, നമ്മളുടെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവം നമുക്ക് ചില കുഞ്ഞാടുകളെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞാടുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നേലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ലീഡേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, in a very busy world, അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. വി ആർ വെരി ബിസി. പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും, ഈ കൊറോണ വൈറസിന് ഒത്തിരി ദോഷങ്ങൾ നോക്കി. I have sympathy upon all the people who are suffering and I pray for them. Everything is there. But at the same time, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് അല്പസമയം നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ആ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, because we got some time, okay, it is quite natural that we are spending time. ചിലപ്പം I used to tell people, in this lockdown time, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? സമയം കളയുന്നത് കൊറോണയെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത. അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, കൊറോണയെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നോ, എന്തൊക്കെ വരുന്നോ, ന്യൂസ് വരുന്നോ, ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല, മൊബൈലില് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചാകാൻ നടക്കുക. നിങ്ങൾ എത്ര നോക്കിയാലും റിസർച്ച് നടത്തിയാലും അത് വരും, അത് വന്നിട്ട് പോകും. നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് വരാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. സൂക്ഷിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ, അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെ ഓർത്ത്. എന്തുമാത്രം സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ തന്നെ കളയുന്നത്. അതും പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. എന്നാന്നറിയാമോ? സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയം, കൂടുതൽ സമയം ദൈവവചനം അഭ്യസിക്കുവാനും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മോസസ് എന്ത് ചെയ്തു? മോസസ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു. ട്രിവിയൽ മാറ്റേഴ്സിൽ അവന്റെ അമ്മായപ്പൻ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ ഈ ട്രിവിയൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ട്രിവിയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ, ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും. All the leaders, I ask you, we need to do all the things. We have responsibilities. I'm not saying leave your responsibility, nothing like that. But I ask you to make sure that you are not wasting your time. Do the things that you need to do. You need to go for your responsibilities. Everything is needed. But all the extra time we get, try to spend that time with God. This evening, my friends, I ask you to spend time with God. കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ കേൾക്കാന്? നിർത്ത. ആ ന്യൂസും ഉള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂസ് എല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഇതെല്ലാം കൂടെ കളാം. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ന്യൂസുകളും, ഇൻക്ലൂഡിങ് വലിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രവചനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളാ. ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ന്യൂസാ. 99% ന്യൂസും ഫേക്ക് ന്യൂസാ. കൊറോണയുടെ വൈറസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ കയ്യുടെ അടിക്ക് ചിപ്പ് കയറ്റാനായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ? 666 ഉടനെ വരും. These are all fake news. You need to understand. ഇതൊന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. ഇതിനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ ചിപ്പ് വരികയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയോ ഒക്കെ വരുമ്പം വരട്ടെ. അത് വരുമ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ചിപ്പ് വന്നാവാ. നമ്മുടെ ബാങ്ക് കാർഡിലെല്ലാം ചിപ്പില്ലേ? എവിടെയല്ല ചിപ്പില്ലാത്തത്?
ഇനിയിപ്പോ അത് കയ്യുടെ അടി വെക്കുമെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്നാ ഇവർ പറയുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞെന്നാ? ഈ പറയുന്ന ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വെറുതെ ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഇറക്കാൻ ആർക്കും മടിയില്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് വായിച്ചും ഫോർവേഡ് ചെയ്തും വെറുതെ നിങ്ങൾ പരിഹാസ്യരായി തീരരുത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇടപെട്ടു, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പം ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ന്യൂസ്? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ന്യൂസാ? I'm wondering. So please don't spend your time for these kind of research. You understand what I say? You see, what is needed? This is a time of retrospection. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ചിപ്പിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ ഒരുക്കാനുമാണ് ഈ സമയം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സേ? ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഒത്തിരി സ്ഥലത്തോടൊക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കാണും. സോറി. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. The coming of the Lord is near. We all know that. ഇനി ലോക സംഭവങ്ങൾ, അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് സമാഗതമായി. ശരിയായി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയാമോ? The coming of the Lord is near എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ ചിപ്പ് വന്നാൽ ഞാനിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാനാ? വരട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? I just want to see that preparing myself for the coming of the Lord. 2000 എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 1999 എല്ലാവരും പറഞ്ഞു 2000 ലോകം അവസാനിക്കും. അന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് എല്ലാവരും എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അന്തിക്രിസ്തു ഇപ്പം വരും, അന്തിക്രിസ്തു ഇപ്പം വരും. അപ്പൊ ഗുഡ് ന്യൂസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാജു, ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനവും അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ട് സാജു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി, ഇനി അന്തിക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ അല്ല, ഞാൻ കർത്താവിനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കർത്താവിനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് കർത്താവ് വരുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എന്ന് വേണം ഞാൻ ഐ ബിലീവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ലെന്നിരിക്കും. ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കംസ്, I am preparing myself for the coming of Jesus. You get my point? കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യട്ടെന്നേ. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ റിസർച്ച് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നടത്തിക്കോട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, വിശുദ്ധൻ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ വിശുദ്ധിയെ തികഞ്ഞ് നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ റിട്രോസ്പെക്ഷൻ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടി നടന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്നാലും കിട്ടിയതൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിയുമായില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാര്യം ആർക്കും മതിയാകത്തില്ലെന്നേ. ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്തെല്ലാം ആയാലും അതിനപ്പുറത്ത്. റോക്ക്ഫെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, he was the richest person once in the world. richest person. ആ സമയത്ത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന്, ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ കുത്തി ചോദിക്കും. ഞാനും ബേസിക്കലി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ, പഠിച്ച പണിയാതാ. അപ്പം അയാൾ ചോദിച്ചു റോക്ക്ഫെല്ലറിനോട്, റോക്ക്ഫെല്ലർ, യു ആർ ദ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അയാൾ പറഞ്ഞു, യെസ്. ആർ യു ഹാപ്പി? നോ. ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, വാട്ട് വിൽ മേക്ക് യു ഹാപ്പി? റോക്ക്ഫെല്ലർ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ലിറ്റിൽ മോർ മണി.
യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അയാളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ. എന്നിട്ടും അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല. സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം, എന്തോ കിട്ടണം, ഇച്ചിരി പൈസയുടെ. ഇതൊക്കെയാ നമ്മൾ എന്തോ സമ്പാദിച്ചാലും ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ഹാപ്പിനെസ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സേ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്? അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു രാജ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകണം. ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശമുണ്ട്. ആ ദേശത്തേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അത് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. ആ സ്വർഗീയമായത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതിനാവശ്യമായത് എന്താ? We need to sit at the feet of Jesus and we need to hear everything. നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മോസസ് പറയാണ്, I was sitting at the feet of God and God taught me many things and God asked me, go and teach this to the children of Israel. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, the Lord your God commanded me to teach you that you may do them in the land to which you are going over to possess it. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതല്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്? അല്ലാതെ മാർക്കിടാൻ വേണ്ടിയല്ല. നല്ല നിയമങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും പറയാനല്ല. എന്തിനാണ് കർത്താവ് കൽപ്പന തന്നത്? കർത്താവ് കൽപ്പന തന്നത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ഓവർ, യു നീഡ് ടു ഡു ദം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡു ദം. വേഴ്സ് 2, that you may fear the Lord your God. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും. അപ്പോൾ ഭയം വേണം. ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലേ കൽപ്പന അനുസരിക്കത്തുള്ളൂ. ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെറർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഫിയർ. ഫിയർ ഈസ് നീഡഡ്. ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? വി ലോസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവഭയമില്ല. ദൈവഭയമില്ല. കർത്താവ് നമ്മളോട് സ്നേഹമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടുമ്പം ഇപ്പൊ എന്നാന്നറിയാമോ? നമ്മളെ എന്താ ദൈവം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലാണെന്ന. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വി സേ that God is love, he forgive all our sins. Always we are emphasizing these things, but that is only one side of the story. God is love, but he is a righteous God. അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ്. He is a jealous God. അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ്. അവനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ദൈവഭയം വേണം. പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സഭകളിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തായിട്ടാ? ഈസ് എ ലവിങ് ഗോഡ്. യെസ്, അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് പേടി പോകരുത്. ഒരു ബിഷപ്പ് ഒരിക്കൽ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട്. ബിഷപ്പ് വലിയ താടിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താടിയൊക്കെ ഉണ്ടേ, അപ്പൊ പിള്ളേരൊന്നും അടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ പിള്ളേർക്കെല്ലാം പേടിയാ, തിരുമേനിയെ പേടിയാ. അപ്പൊ തിരുമേനി പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഈ ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്ത് അടുക്കത്തില്ല, എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ഓടുക. ഞാൻ പിന്നെ അവനെ വിളിച്ച് മക്കളെ, കുഞ്ഞെ, പൊന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് വിളിച്ച് തലോടി അവനെ പിടിച്ച് എന്റെ മടി കയറ്റി ഇരുത്തി. മടി കയറ്റി ഇരുത്തിയപ്പോ അവന് മനസ്സിലായി എന്നെ പേടിക്കണ്ടെന്ന്. അടുത്ത പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? അവൻ എന്റെ താടിക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൊച്ചിനോട് ഒന്ന് അടുത്ത് ഇടപെട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു? താടിക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? കർത്താവ് നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ അവന്റെ മക്കളാക്കി അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോ ഇപ്പൊ താടിക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുക. ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതായി പോയി. പാപം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബൈബിൾ ക്ലിയർലി സേസ്, എന്തിനാണ് ദൈവം കൽപ്പന തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും അവനെ അനുസരിക്കാനുമാണ്. We need the fear of the Lord. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. That is very essential. I always say, God is a jealous God. ദൈവം
തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഗോഡ് ഈസ് ലവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഹി ഈസ് എ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ വി നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ്. എന്തിനാണ് ദൈവം കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നത്? അവനെ ഭയപ്പെടാനും അനുസരിക്കാനും. പിന്നെ പേടിക്കാനല്ല, ഭയപ്പെടാൻ. രണ്ടിന്റെയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരിക്കാം. ബട്ട് യു നീഡ് ടു റെവർ ഹിം, യു നീഡ് ടു ലവ് ഹിം. Fear out of love, that is what we are looking for. It is not that we are considering God as a terror. അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. സംതിങ് ഹാപ്പൻ. ബാംഗ്ലൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാ. അവനവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ 19th ബർത്ത്ഡേയാ. ഉടനെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വന്നു പറഞ്ഞു, "Hey, it is your birthday, right?" അവൻ പറഞ്ഞു, "Yes." We will celebrate. അവൻ പറഞ്ഞു, "Yes, we can celebrate, no problem. You have money?" "Yes, my dad has given me, send me some money and telling me that you can celebrate your birthday." "Wow, then that's great. Let's go to the pub. Let us drink and make merry." അപ്പൊ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു, "I'm sorry, I cannot come." "Why? You chicken, you fear that your father will hurt you." എടാ പേടിത്തോണ്ടാ, നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നീ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, "No." "Then what?" ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്നറിയാമോ? "I fear if I do this, I will hurt my father." You see the difference? ഇത് ചെയ്താൽ അപ്പനെ തല്ലിക്കൊല്ലുമെന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പേടി. ഇത് ചെയ്താൽ എന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അതാ ഭയപ്പാട്. ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേടി എന്തായിരിക്കണം? എന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പോലും എന്റെ യേശുവിന് ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ദൈവം തന്റെ വചനം തന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം വചനം തന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ ഭയപ്പെടാനും അവനെ അനുസരിക്കാനുമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭയവും അനുസരണവും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരെന്നെ പറയുമല്ലോ, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം, ഇത് മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എടാ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നെ കീറി മുറിച്ച വചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം ആരും പറയുന്നില്ല. എന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വചനം. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അനുസരിക്കുകയും കൂടെ വേണം. അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. You need to obey God. You need to fear the Lord and you need to obey God. Hallelujah. So ഇവിടെ മോസസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നിരുന്ന ദേശം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്. അപ്പൊ ഭയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തിനാ ദൈവം വചനം തന്നിരിക്കുന്നത്? അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്, ഐ യൂസ് ടു സേ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, "It is not those who call me Lord, Lord that enter into heaven, but those who are doing the will of my heavenly Father." അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയണം. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിതാവ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നതായ വചനം വേണം. സോ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ രാപകൽ, 1-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. രാപ്പകൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം എപ്പോഴും, രാപ്പകൽ. എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ എപ്പോഴും വചനവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണം. അത് ഞാൻ ഓഫീസിലിരുന്നാലും എപ്പോഴും അവന്റെ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും തിളച്ചു നിൽക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വചനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട്
അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം, യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവയാകുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ പറയുന്നത്, ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക, ആകയാൽ ഇസ്രായേലെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നീ കേട്ട് ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. ജാഗ്രതയോടെ എന്ന വാക്ക് നീ മറന്നു പോകരുത്. ജാഗ്രതയോടെ, ഡിലിജന്റ് ആയിരിക്കണം. അനുസരണത്തിൽ ഡിലിജൻസ് വേണം. അതായത് ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, ഓരോ ഇടപാടുകളിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, this I do, is it according to the scripture? Do I engage in a thing that is not pleasing to God? Every moment ജാഗ്രതയോടെ. അപ്പൊ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ജാഗ്രത വേണം പ്രിയമുള്ളവരെ, ജാഗ്രത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ക്രിപ്ചർ? ഇത് വചനപ്രകാരമാണോ? ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, വീട്ടിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലും, മക്കളോടുള്ള ഇടപെടലുകളിലും, അയൽപക്കങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും, ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ജാഗ്രതയോടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഡു ഐ ഫോളോ ജീസസ്? ഈസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിൽ ഓഫ് ദ ഹെവൻലി ഫാദർ? ഈസ് ഇറ്റ് സ്ക്രിപ്ചറൽ? ഇത് ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ളതാണോ? Always we need to ask this question every moment of my life. എന്നിട്ട് അതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന നീ ജാഗ്രത അനുസരിച്ച് നടക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുന്ന വേഴ്സ് 4 and 5 ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ. That is what is called Shema. The Jewish children, young children, when they were very young, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ മറ്റ് മതസ്ഥരായ ആളുകൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ റിലീജിയനിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അവര് ബിസ്മിയുല്ലാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങള്, ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ യഹൂദ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അവര് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പഠിക്കുന്ന, കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ക്ഷേമ. അവരെല്ലാ ദിവസവും അത് ചൊല്ലും. ക്ഷേമ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക. ക്ഷേമ, ക്ഷേമ എന്നുള്ള വാക്ക് അതാണ്. യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. നോക്ക്, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം. പക്ഷെ ക്ഷേമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ്. ഏത്? ഇസ്രായേലിലെ കേൾക്ക, യഹോവ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ദിസ് ഇസ് ക്ഷേമ. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും അവർ ചൊല്ലുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബൈബിൾ വചനങ്ങളും മറ്റും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ അവര് കാണാതെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, പുതിയ നിയമത്തിലെ ഓരോ വേദഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും പഠിപ്പിക്കും. അത് പ്രായമായാലും അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്? പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഫാമിലി പ്രയറിലാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരും ഈ പണ്ടത്തെ, എനിക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള എനിക്കുള്ള ഒരു സഹതാപം എന്നറിയാമോ? നമുക്കൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഒന്ന്, മുലപ്പാൽ. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊച്ചു ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചാൽ വളർന്നത്. 3 വയസ്സും 5 വയസ്സും വരെയൊക്കെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിന് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയല്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ
they missed it, which we enjoyed. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നറിയാമോ? വല്യമ്മച്ചി. പണ്ടെല്ലാം നമുക്കൊരു വല്യമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, വേദപുസ്തകത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞു തരാന്, പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാന്, നമ്മളെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാന്, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാന് ഒക്കെ ഒരു വല്യമ്മച്ചി. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം വല്യമ്മച്ചിയില്ല. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാര്യം അതില്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രാ ടൈം. What the grandparents, what the grandmother was doing, that's what I want to tell. What the grandmother was doing in your home. I'm sorry, we have a lot of work to do. Everything is there. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അമ്മച്ചിമാര് കൊടുത്ത ആ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിന് എക്സ്ട്രാ പെയിൻ എടുത്തേലേ പറ്റൂ. പാരൻസ് take an extra pain. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ വഴി, അമ്മയുടെ വഴി, മക്കൾ പെരുവഴി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി, as you know, hundreds of people are coming to me for family counseling and all. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ I used to ask one question where the family is broken. I used to ask them one thing. Do you have a family prayer? I'm sorry to say, most of them do not have a family prayer. We used to say in English, a family that prays together stays together. You understand, my friends? ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, reading Bible, meditating the scripture, and I teach every family, and also I'm asking them to have a family prayer. അതുപോലെ ഫാമിലി പ്രയറിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവോഷണൽ ബുക്കുകൾ, അതിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്വാഹിലി ഭാഷയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് many families have started family prayer. ആഫ്രിക്കയിലൊന്നും അതൊന്നും അവരൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കോമൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഫാമിലി പ്രയർ, പ്ലീസ് 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 നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമും ഹവ്വായും എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നോക്കിയിരിക്കുക, അവരുടെ അപ്പൻ വരാൻ. ആര്? ദൈവം. അപ്പോൾ ആദം, ഹവ്വ, ദൈവം. ആദാമിന് ഹവ്വായ്ക്കും പിള്ളേർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരും കൂടെ വന്നേന്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇറങ്ങി വരും. വൈകുന്നേരം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ വൈകുന്നേരം ഓരോ രീതിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ there is a time of prayer. There should be a time of prayer in your home. അത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ആയിക്കോട്ടെ, ഉച്ചയ്ക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, വൈകിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അനുസരിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിർക്കുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴെന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല. ബട്ട് there should be a time of prayer. There should be an evening in your home. There should be an evening in your home. That is family prayer. What is family prayer? Father, mother, children, Jesus. എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാലേ ഫാമിലി പ്രയർ ആകത്തുള്ളൂ. ഫാദർ, മദർ, ചിൽഡ്രൻ, ജീസസ്. All parents who are hearing me, if you have a family prayer, I thank God for that. I know many families, they have a family prayer. But if you do not have, still, with all my heart, I ask you. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് നിൽക്കുമൊന്നുമല്ല. പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പിശാചിന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ്. അവൻ പറയും, എവിടെയാ, എപ്പോഴാ, എങ്ങനെയാ? ഇപ്പം കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് സമയം. മറ്റേ ഒരിക്കലും സമയമില്ലല്ലോ. I tell you, my friends, make sure that you have a family prayer, including your children. എല്ലാവരും പറയും, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം.
ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷെ അത് പോരാ. We need a family prayer. അത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചത് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, 3 പേരും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രയറില്ല. ഫാമിലി പ്രയറിൽ വെച്ചാണ് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടും പാടിയിട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് എണീറ്റ് പോയൊന്നുമല്ല. വി ടേക്ക് ദ ബൈബിൾ, വി റീഡ് ഇറ്റ്, വി മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവർ പ്രായമായപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അവര് ഫാമിലി പ്രയറിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നമ്മളെക്കാളും ആഴത്തിൽ അവർ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റും. അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റാ, ഒരു ഫാമിലി പ്രയർ തുടങ്ങണേ പ്രിയമുള്ളവരെ. ഒരു പാട്ടുപാടി തീർത്തുന്ന പ്രയർ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. അതുകൂടാതെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേക്ക്. ലെറ്റ് ദം പ്രിപ്പയർ. ഫാമിലി പ്രയറിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവര് കുത്തിയിരുന്ന് വേദോസം വായിച്ച് പഠിച്ചേച്ചാ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രയറിന് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ പ്രായോഗികമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. അവര് ദേ കം ടുഗദർ എവ്രി ഡേ. അവരുടെ ക്ഷേമ അവര് പറയും. അതവർ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ദേ ഹാവ് എ ഫാമിലി അഫെയർ. ആ ഫാമിലി പ്രയർ ഈസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം സെയിങ്. എന്നിട്ട് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ഞാനിത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല. എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത. ഈവൻ അതർവൈസ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് that passage, but I'm talking about the practical suggestions what we can do. അവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നത് verse 7, നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും, you need to diligently teach them എന്നാണ്. ചില സമയത്തും മലയാളത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല. ജാഗ്രതയോടെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്നാണ്. You understand? You shall teach them diligently unto thy children. പ്രിയമുള്ളവരെ, God is one and he is, you need to love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. യേശുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം, സേവിക്കണം. പൂർണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം. പൂർണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് അരക്കുപ്പി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കുപ്പി നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇതുപോലെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും കയറാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ യേശുവിനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഹൃദയം. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും ലോകത്തിനകത്തോട്ട് കയറാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ യേശുവിനെ കൊണ്ടങ്ങ് നിറയ്ക്കണം. പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സകല റിസോഴ്സസും, എന്റെ ആരോഗ്യവും, എന്റെ ടാലൻസും, എന്റെ ടൈമും എല്ലാം യേശുവിനുള്ളതാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്ക് ആകെ ദൈവം മതി. നീ പഠിച്ചോ, നീ ജോലി ചെയ്തോ, നീ കാറ് വാങ്ങിച്ചോ, ഒക്കെ കാര്യം ശരിയാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകാവൂ, അത് യേശു. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആകെ ഒന്നിനോട് മാത്രമേ പാഷൻ ഉണ്ടാകാവൂ, അത് യേശു. അത് നമ്മൾ diligently teach your children from the very early age. ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ. എന്റെ മൂത്ത മകൾ കർത്താവിനെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത് 3.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്. 3.5 years at the family prayer. ഞാൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന്. I was away in the mission field. You understand? My wife was reading Bible, Colossians chapter 3, and she was hearing it. അവക്കൊന്നും മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല.
ആകെപ്പാടെ അവള് ചോദിച്ചു, മമ്മ ഈ വായിച്ചപ്പോ അവള് കൊഞ്ചിയാ പറഞ്ഞത്, പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു, പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു. എന്നാ മമ്മ അത്? What does it mean? Put off the old man, put on the new man. What does it mean? 3.5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഏതാണെങ്കിലും ജെസി അവളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, when you play outside you get sweat, right? Yeah mama. You like it? No. Smells bad? I don't like it. Okay, then what happens? I will come to mommy and then mommy will give me a wash. അപ്പൊ നീ നിന്റെ പഴയ ഉടുപ്പ് തന്നെ എടുക്കും, അത് ഞാൻ ഊരി കൊട്ടയ്ക്കകത്തിടും. And after I give you a bath, will you go back and take the old clothes? No, it smells bad. Then what happens? Mommy will give me a new clothes. You like it? Yeah, it smells good. 3.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചിനോട് ജെസി പറഞ്ഞു, മോളെ ഇത് തന്നെയാ, when we are living in this world we do a lot of things and we smell bad and Jesus doesn't like it. Even you don't like it. You commit many sins. And go and ask Jesus to give you a wash, and he will wash you with his blood, and he will give you a new clothes, and you need to become a new person. ഇത് പറഞ്ഞതും കൊച്ചി കരയാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ, ഞാൻ ഒത്തിരി പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3.5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചെ, എന്ത് പാപമാടി? ഞാൻ ഗ്രാൻഡ്മാ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ രേഷ്മയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. And she started crying. And she went to the grandmother and said, അമ്മച്ചി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. രേഷ്മയെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. 3.5 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതൊരു തുടക്കമാ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ബിഗിനിങ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വളർത്തണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഒന്നും മിണ്ടണ്ടെന്നല്ല, അവളെ പഠിപ്പിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം, നിരന്തരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവരെ വളർത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പം, പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും, എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഇനിയിപ്പോ എന്നാ പറയാനാ, പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി പോയി, ഇനിയിപ്പോ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, പിള്ളേർ പ്രായമായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിയാത്തതിനെ സാധിക്കുവാനുള്ള ഉപാധിയാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ പറയണം, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പറയണം. പക്ഷേ ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ട്രൈ ടിയേഴ്സ്, കണ്ണീര് പൊഴിക്കുക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ഇടപെടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി പ്രയറിലൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കണം. They love you, I know. But if that doesn't work, try tears. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടും. നീ അവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? diligently teach. കുഴപ്പിത്തിരിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനല്ല, diligent ആയിരിക്കണം, ജാഗ്രതയോടെ പഠിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് അറിയാമോ? നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന്. ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ദൈവമേ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയം എപ്പോഴാ? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, and these words that I command you, you today shall be you shall teach them. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. പിന്നെ എപ്പോഴാ സമയം? എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം?
വേറെ സമയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കാര്യം എന്തറിയാമോ? എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സംസാരം ദൈവികമായിരിക്കണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതെപ്പോഴാണ്? അവിടെ അല്ലാത്തൊരു സമയമില്ല. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേറെ സംസാരമൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ. നമ്മുടെ വീട്ടില് കാശുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യം, പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ആകുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് വലുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ലൗകികമായ കാര്യങ്ങള്, ന്യൂസ് കേൾക്കരുതെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൈവവചനമായിരിക്കണം എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടത്. അത് മ്യൂസിക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ എന്ത് വായിന്ന് വന്നാലും വചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി, ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ. മോനെ, ദൈവവചന പ്രകാരം. കുഞ്ഞെ, വേദോസം എന്താ പറയുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ. യേശുപ്പച്ചന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. കുഞ്ഞെ, കർത്താവ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാടാ. എല്ലാ സംസാരത്തിലും ആ ദൈവികത കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാവൂ. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ, പിന്നെ വഴി നടക്കുമ്പോ, നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലും അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, അത് നോക്കിക്കേ, ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ അമ്യൂസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അപ്പോഴും പറയണം, ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേടാ. സി, എന്തോരം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നീ മലകളൊക്കെ നോക്കടാ. എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം? You need to see that you are talking about God and the word of God. നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും പിന്നെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you need to see that you are teaching Bible to them. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ. ദൈവവചനം കേട്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ വേദപുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞുറക്കണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പണ്ട് വല്യമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നത്. നമ്മുടെ വല്യമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കിയത് എന്താ? ഞാൻ ഈ മുല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, മുലപ്പാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. മുല കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആർക്കാ നേരം. നേരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്. മുലപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നറിയാമോ? മുലപ്പാൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തത് സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുത്തു. നമ്മൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മളവിടെ താരാട്ട് പാടിയാണ് ഉറക്കിയത്. When we are feeding the children, the spiritual women of our old times, they were singing songs and telling the stories in the Bible. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ it is not just breast milk. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന്റെ ഗുണമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം I'm not saying that only give breast milk, don't give. അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. But we had a heritage of transferring our faith to our children when we are feeding them. അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പാട്ടുപാടി ഉറക്കിയില്ലേ നമ്മൾ? ഇന്ന് എവിടെയാ നേരം? ഇന്നവൻ മൊബൈലെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടല്ലേ ഉറങ്ങുന്നത്, ഗെയിം കളിച്ചല്ലേ ഉറങ്ങുന്നത്. You get me, my friends? Those who have very small children, make sure that you make your child sleep by hearing the stories of the Bible. Sing songs for them. അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും. What does it mean? Start your day with Jesus. Start your day early morning when you get up. Don't start your day with your mobile phone. ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതാ. ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തിരുമിക്കുമ്പോഴും കൈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം. കണ്ണ് തിരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണെന്നറിയാമോ? മൊബൈൽ ഫോൺ, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്. നമ്മളെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു പിശാചിന്റെ ഉപകരണമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ. നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ടില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് you need to see mobile phone, if it is a good servant, it is okay. But when it becomes a master, it is very bad.
The mobile phone should be your servant, not your master. ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം, the mobile is your master. You see the difference? പൈസയെ കുറിച്ച് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. Money is a good servant, but a very bad master. The same thing that happens today also. എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണം. In the beginning God എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദൈവവചനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഞാനത് ആഫ്രിക്കയിലെ എല്ലാ ചർച്ചസിലും പോയി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Start your day with Jesus. കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you need to see Jesus. Even before you talk to somebody, talk to Jesus. കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ എഴുന്നേക്കാവൂ. അതിനും മുമ്പ് you need to pray. അതിനു മുമ്പ് you need to see the face of Jesus. Give thanks to the Lord. കണ്ണ് തിരുമുമ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം. And make sure that before you go for your work, you are reading Bible, and only then you go. അത് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം. In the beginning God. എൻ്റെ കൊച്ചുമോക്ക് 1.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അവളെ എൻ്റെ വൈഫ് ഓരോ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. കൊച്ചുകളെ പറയും ഗാഡ്. 1.5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. അത് വലിയ ആനക്കാര്യമാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വലിയ പ്രായമായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ്. We need to start our day with God. ഇതിൽ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് that is where all our love and emotions. ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. You need to love it and carry it. നമ്മളത് സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കണം. എന്നിട്ട് you need to carry it in your heart. That is very important. ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നുവിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരണം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സമയത്ത് അവൻ ചുരുളുകളും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സാത്താൻ അവനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച പരീക്ഷിച്ച ഓരോ സമയത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because as a Hebrew boy, as a Jewish boy, he learned it by heart. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കണം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം. എന്നിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം. നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം. അവയെ അടുത്തത് വേഴ്സ് 8 അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേൽ കെട്ടണം. അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായിരിക്കണം. യു സി, അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേൽ കെട്ടണം. ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ബാൻഡും ചുറ്റിയിട്ടാണ്, WWJD ഒക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, കയ്യിൽ ബാൻഡും ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇടട്ടെ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടയാളമായി നിന്റെ കയ്യേൽ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായി കെട്ടണം. ഇതിനെ ലിറ്ററലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂയിഷ് ആൾക്കാർ. ഐ ഹാവ് സീൻ സം ഓഫ് ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ, വെരി പയസ് ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ, ഈ ക്ഷേമ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ചെറിയ ലെതർ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടമായിട്ട് കെട്ടി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? നിന്റെ കൈയുടെ മേൽ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിർണയിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണമെന്നാ. അല്ലാതെ കയ്യിൽ ബാൻഡിട്ടോണ്ട് നടക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ, കാര്യം കൈയാണല്ലോ, പ്രവൃത്തിയുടെ സിമ്പലാണ്, അടയാളമാണ്. നിന്റെ കൈകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. That's what we see there.
നിന്റെ കൈകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം, മക്കളെ, നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വചനമായിരിക്കണം. അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. നെറ്റിക്ക് മധ്യത്തിൽ, അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോണ്ട്ലെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദൈൻ ഐസ്. കാര്യം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഈ കാര്യം. The word of God, it is the word that you should control your deeds, and also all your thoughts should be controlled by the word of God. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം. നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമല്ല, നിന്റെ ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം. അവയെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കട്ടിളകളിന്മേലും പടിവാതിലുകളിന്മേലും എഴുതണം. കട്ടിളമേൽ എഴുതണം, വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതും വായിക്കണം. പടിവാതിൽ ഇറങ്ങണം, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തോണ്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോണ്ട് വേണം കയറാൻ. അകത്ത് കയറിയ കട്ടിളയിലും എഴുതണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീട്ടിനുള്ളിലും നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. നിന്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വചനമായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ. പാരന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, മോശ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മോസസ് വാസ് നോട്ട് ദ ലോ ഗിവർ, ഹി വാസ് ഓൺലി ക്യാരിയിങ് ദ ലോ ടു ദ പീപ്പിൾ. It was God who gave the law, and Moses received it from God. It doesn't belong to Moses. അതുകൊണ്ട് മോശ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അല്ലാതെ അത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണമല്ല. You see the difference? It belongs to God, because Moses never say, I say unto you, I say unto you. You know what he says? Thus says the Lord. എന്നാൽ യേശു അതല്ല. യേശു ന്യായപ്രമാണം തന്ന ആളാണ്. ഈസ് ഗോഡ്. ഹി സേസ് ഐ സേ അൺടു യു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐ വാസ് ഗിവിംഗ് ആൻ ആൻസർ, ദിസ് ആൻസർ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ മതത്തിലുള്ളവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. അവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? So be very careful. Teach our children what is our faith. It is quite possible the other people of other religion, the children of other religion, അവര് ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആണ്. എങ്ങനെയും അവരുടെ ഈ പണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് ആകെപ്പാടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുതെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും അല്ല. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുതെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ അജണ്ട. യു സീ ദ ഡിഫറൻസ്? പണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ പല മടങ്ങ് ഇപ്പോൾ അവര് അവരുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രഗിൾസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ഭവനം, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മോശ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പ്രാപിക്കണം. ലീഡേഴ്സ് സിറ്റ് അറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്, അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ്. എന്നാൽ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 തലമുറ കാര്യമെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും കൊച്ചുമക്കളുടെ കാര്യത്തിലും വരെ നിർബന്ധമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ. അത് അവരോട് പറയണം, മോനെ, വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഗോഡ് ആൻഡ് ദീസ് ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ്. എന്തിനാണ്? നീ യഹോവയെ ഭയപ്പെടണം, നീ അനുസരിക്കണം. അതിനല്ലാതെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
വചനം കാണാതെ പഠിക്കുക. 91 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൊറോണ വന്നപ്പോ അത് വായിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടു. അത്രയെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ. പക്ഷേ എന്തിനാണ് ദൈവവചനം? ദൈവവചനം വെറുതെ വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാനും അത് അനുസരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അനുസരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. റിസർച്ചിനേക്കാൾ വലുതാണ് അനുസരണം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, നമുക്കിന്ന് വന്ന് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മകളും മറ്റും ഡിബേറ്റിംഗ് ക്ലബായിട്ട് മാത്രം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉപദേശമുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കുക. പ്രീ ട്രിപ്പ് ആണോ, മിഡ് ട്രിപ്പ് ആണോ, പോസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആണോ? എടാ, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രിപ്പിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം നീ ആദ്യം ഒന്ന് പറ. എങ്ങനെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ. അതിന്റെ പേര് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണം. പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മള് അവിടെ മോശ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. അവയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അടയാളമായി കയ്യേൽ കെട്ടണം. കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായിരിക്കണം. അതായത് എന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, വീട്ടിനകത്ത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, കട്ടിളകളിന്മേൽ എഴുതേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. എഴുതി വെച്ചാൽ പോലെ വെറുതെ എഴുതുന്ന കാര്യമല്ല. എന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ ദൈവവചനമാണ് എന്റെ ഭവനത്തിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഓഫീസിലും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. അതാ പടിവാതിന്മേലും കെട്ടണമെന്ന്. ഇറങ്ങുമ്പോ ഇതും വായിച്ചേച്ച് വേണം പോകാൻ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും, ഞാന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കരയണം. അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാതൃക ഉള്ളവരായി ജീവിച്ച് കാണിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ഇടയാകരുത്. നിന്റെ കൈകളുടെ മേൽ അത് പട്ടമായിട്ട് കെട്ടണം. നിന്റെ നെറ്റിക്ക് മേലൊരു ഫോൺലെസ് ആയിട്ട്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം. എന്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ ഇതാണോ പപ്പ വേദോസത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. എന്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കും, ചിലപ്പം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വേണം ഞാൻ ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം. നടക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവവചനം നിയന്ത്രിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, എന്റെ തലമുറയെ ഓർക്കുന്നു, എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. മോശ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതുപോലെ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ഭവനത്തില് നീ തന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടി നിന്നെ സേവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ. നീ ഏകനാകുവാൻ കർത്താവേ, നീ മാത്രം ദൈവം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ദൈവം ഒന്നും കയറാതെ, പണമോ പദവികളോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറാതെ നീ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നീ മാത്രമായിരിക്കണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവരെ ഡിലിജന്റ് ആയിട്ട് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റിയെങ്കിൽ അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവേ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാഞ്ഞത്
പ്രാർത്ഥനയാൽ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണമേ. നീ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് നീ ഇടപെടണമേ കർത്താവേ. ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ കൃപ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Sai. Thank you. Praise the Lord.